ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اپنی پہچان خود تک پہنچنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، خود کو جاننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بس ایک ہے، خود کا ذہن مان لینا۔ یہاں ذہن کی مخالفت مقصود نہیں ہے، بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خود کو خود کا ذہن مت سمجھو، اپنی شناخت کو دماغ سے نتھی مت کریں۔ اس بات کو سمجھیں کہ مائنڈ کا ایک ہی کام ہے، سوچنا۔ اگر تمہارا دماغ ہو تو پھر تم ہر وقت سوچنے پر مجبور رہو گے۔ سوچنا تمہاری مجبوری ہوگی، کمپلسیو تھنکنگ تمہاری مجبوری ہوگی، اور سوچنے کے عمل سے خود کو روک نہ پانا، یقین مانیے یہ ایک مصیبت ہے، ایک بھیانک مصیبت، ایک سراسر اذیت۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی ماہر نفسیات ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے انسان کو دیکھ لو، دوسرے کو بھی چھوڑو، خود کو دیکھ لو۔ تمہاری ساری اذیتیں اسی سوچتے دماغ کی تخلیق کرتا ہے۔ سوچتا دماغ آج کے دور کی سب سے خطرناک بیماری بن چکا ہے، بس سوچتے رہنے پر مجبور۔ کوئی وبا آتی ہے، وائرس حملہ آور ہوتا ہے، تم ویکسینیں کھوجنا شروع کر دیتے ہو، علاج ڈھونڈنے لگ پڑتے ہو، مگر اس سے بڑی بیماری کا کیا؟ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کھوجا جا رہا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جس کا ہر کوئی شکار ہے، اور جس بیماری کا شکار ہر فرد ہو وہ تم نارمل سمجھ لیتے ہو۔ تمہاری دنیا میں وہ بیماری کہ ہر کوئی جس کا مبتلا ہو وہ نارمل ہیلتھ کنڈیشن قرار پاتی ہے۔ مائنڈ کا یہ مسلسل اور بلا تعطل شور ہے جو تمہیں اندرونی سکون تک، تمہاری ہستی تک جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسے جھیل پر بہت زیادہ لہریں ہوں تو پانی کا سکوت نظر نہیں آتا، یا جیسے بہت زیادہ شور ہو تو ہر وقت بیک گراؤنڈ میں موجود خاموشی چھپ جاتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ سکوت، یہ ہستی، یہ تمہاری اصل تم سے کہیں دور ہے، بس یوں ہے کہ شور اور ہلچل مائنڈ اتنا تخلیق کر رہا ہے کہ اس حقیقت کو تم سے چھپا دیا ہے، تمہاری اندرونی سکوت کی سلطنت کو ڈھانپ دیا ہے، وہ سلطنت جو بینگ سے جدا نہیں، جو ہستی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ مسلسل اور بلا تعطل ذہنی شور جھوٹی خودی یا فالس سیلف تخلیق کرتا ہے، ذہن کی تخلیق کردہ خودی جو خوف اور دکھ کو تخلیق کرتی ہے۔ رینے ڈیکارٹ نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، I think therefore I am۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے انسان کی گہری اور بنیادی ترین سچائی کھوج نکالی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیکارٹ نے انسان کی ایک بنیادی ترین اور فاش غلطی کو لفظوں کا روپ دے دیا تھا۔ وہ غلطی تھی سوچ کو ہستی اور شناخت کو سوچوں سے مساوی کر دینا۔ سوچنے پر مجبور یعنی تمہاری دنیا کا تقریباً ہر شخص ایک خوفزدہ حالت میں جیتا ہے، وہ زندگی سے الگ مظہر ہو کر جینے پر مجبور ہے، وہ شدید ایلینیشن بیگانگی کا شکار ہے، وہ ایک ایسی دنیا کو جیتا ہے جو اس کے منتشر ذہن کی طرح ہر وقت منتشر ہے، اور یہ ذہنی انتشار مسلسل پھیل رہا ہے، جس کا اظہار یہ تمہاری دنیا کر رہی ہے، جو مسلسل منتشر ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تمہاری اصل حالت ہے اس کا نام ہے روحانی بیداری۔
یہ کوئی مابعد طبیعیاتی اصول نہیں، یہ کسی اور دنیا میں کامیابی کا نام نہیں، یہ اسی زندگی کے پرسکون اور غیر منتشر ہونے کا نام ہے۔ روحانی بیداری یا تصوف یا مسٹیسزم کو غلط طور پر کسی اور دنیا کی کامیابی مان لیا گیا ہے۔ نہیں، یہ اسی مادی اور ذہنی ڈھانچے کی پرسکون ایگزسٹنس کا نام ہے۔ روحانی بیداری حالت مکملیت، ہولنس اور واحد ہونے کی کیفیت کا نام ہے، اور اسی لیے یہ پرسکون کیفیت ہے۔ ہولنس یا واحد ہونے سے مراد ہے زندگی کی وحدت، اس کے اظہاری پہلوؤں سے وحدت، کائنات کی وحدت، مزید برآں اپنی گہری خودی کے ساتھ اندرونی اور بیرونی سطح پر وحدت۔ زندگی کے ساتھ یہی وحدت مسلسل سوچوں کے ہاتھوں بھیانک غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ حقیقی اور عظیم الشان آزادی ہوگی جب تم خود کو خود کا ذہن سمجھ لیتے ہو تو تصورات، ناموں، لیبلز، تصویروں، لفظوں، طے شدہ آراء، ججمنٹس اور ڈیفینیشنز، تعریفات کا ایک دھندلا پردہ بنا لیتے ہو، وہ پردہ جو ہر سچے رشتے اور تعلق کو چھپا لیتا ہے۔ یہ دھندلا پردہ آپ اور آپ کی خودی، آپ اور دوسرے انسانوں، آپ اور فطرت، آپ اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سوچوں کا یہی پردہ ہے جو بیگانگی کا سراب تراشتا ہے۔ یہ سراب کہ ایک آپ ہیں اور ایک مکمل طور پر الگ تھلگ دوسرا۔ اس حالت میں ایک بنیادی حقیقت جو آپ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری شکلوں اور ممتاز حیاتوں کے باوجود جو بھی کچھ ہست ہے آپ اس کے ساتھ ایک ہیں، اور بھول جانے سے مراد ہے کہ آپ بطور خود شاہد حقیقت مزید اس وحدت کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ اس سراب کو بطور سچ مان تو سکتے ہیں مگر اسے بطور سچ کبھی جان نہیں سکتے۔ مان لینا باعث سے راحت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اس وقت کہ جب آپ خود اسے تجربے میں لاتے ہیں۔ تاہم کیا یہ باعث سے آزادی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آج تھنکنگ ایک بیماری بن چکی ہے، اور بیماری اس وقت واقع ہوتی ہے جب چیزیں متوازن نہ رہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں خلیے ہیں جو مر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہی عمل باقی جسم کو مد نظر رکھے بنا ہو رہا ہو تب یہ بیماری ہے۔ ذہن کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہو تو یہ شاندار آلہ ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو تو یہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ زیادہ درست انداز میں کہا جائے تو کہانی کچھ یوں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ دماغ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، حقیقت اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کر ہی نہیں رہے، یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ بیماری ہے۔ آپ یہ مان رہے ہو کہ آپ مائنڈ ہو، یہ سراب ہے۔ انسٹرومنٹ نے آپ پر قابو پا لیا ہے۔ مائنڈ جتنا بھی طاقتور ہے، بلا شبہ اس کا انسانی ایگزسٹنس پر قبضہ ہے، مگر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس غلامی سے نجات ممکن ہے، اور یہی حقیقی آزادی ہے جو کوئی بھی انسان پا سکتا ہے۔ یہ انلائٹنمنٹ ہے۔ اس سمت میں پہلا اور بنیادی قدم ایک ہے جو آپ ابھی اس وقت یہ ویڈیو سنتے ہوئے اٹھا سکتے ہیں، اور وہ پہلا قدم یہ ہے کہ جتنی بار اپنی توجہ کو مائنڈ میں اٹھ رہی آوازوں اور سوچوں پر فوکس کر سکتے ہیں کریں۔ خاص طور پر ان سوچوں کو بہت ہی توجہ سے سنیں جو کسی خاص پیٹرن میں بار بار آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ آوازیں اور سوچیں جو کسی پرانے گراموفون ریکارڈ کی طرح سالوں سے آپ کے دماغ میں گونج رہی ہیں۔ میں جب کہتا ہوں تھنکر کو دیکھنا تو اس سے میری یہی مراد ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دماغ میں سوچیں، آوازیں یا تصویریں ابھر رہی ہوں تو آپ وہاں موجود ہوں، مکمل طور پر حاضر باش، بطور عینی شاہد، وٹنس۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب دماغی آوازوں کو سنیں تو مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں۔ ڈو ناٹ جج them۔
इन आवाज़ों को सुनकर किसी भी किस्म की राय कायम ना करें। जो भी दिमाग में हो रहा है उसे हालत हजूरी में रहते हुए सुने। उनको मलामत करें ना बुरा भला कहें, ना ही उनसे फरार हासिल करने की कोशिश करें। बस हाजिर बाश रहें, अपनी सोचों को देखने वाले बने। इसकी वजह यह है कि जब आप अपनी सोचों से फरार पाने के लिए कोशिश करते हैं, बार बार यही नागवार आवाज़ें चोर दरवाजे से दिमाग में दाखिल होती हैं। जितनी ज़्यादा ये मशक करेंगे, आप में एक सलाहियत पैदा होगी, और वो ये होगी कि ये जान सकेंगे कि ये है दिमाग में उठती आवाज़ और ये हूँ मैं जो इसे सुन रहा हूँ। मैं कि जो इस आवाज़ को दिमाग में पैदा होता हुआ देख रहा हूँ। आई एम का ये एहसास, अपने हाजिर बाश होने की ये सेंसेशन कोई थॉट, कोई सोच नहीं है। ये आपके दिमाग से नहीं उभरती, बल्कि ये मावराए दिमाग किसी मकाम से उभरती है। जब आप अपनी सोचों और दिमागी आवाज़ों को सुन रहे होते हैं तो न सिर्फ आप थॉट्स को देख रहे होते हैं, बल्कि उसको भी देख रहे होते हैं जो इस थॉट को देख रहा है। दिमागी सोचों को देखने वाला, उसका ऐनी शाहिद, वो है असल आप। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो कॉन्शियसनेस की, शऊर की एक नई सिमत, एक नई डायमेंशन आप पर खुलती है। जब आप अपनी सोच को देखने के काबिल हो जाते हैं तो उस वक्त आपको शऊरी हजूरी, कॉन्शियस प्रेजेंस का एहसास होता है। यही कॉन्शियस प्रेजेंस ही आपका डीपर सेल्फ है, आपकी गहरी खुदी, वो गहरी खुदी जो सोचों के बोझ तले दबी पड़ी है। ये वो मकाम है कि जब थॉट्स का आप पर कब्जा खत्म हो जाता है, थॉट्स पसपा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप खुद को अपना दिमाग समझकर, खुद को माइंड से आइडेंटिफाई करके थॉट्स को एनर्जाइज नहीं कर रहे, उन्हें ताकतवर नहीं बना रहे। यह आगाज है जबरी और गैर इरादी तौर पर सोचते रहने के खात्मे का। जब थॉट पसपा होता है तो आपको एक बड़ा खुशगवार तजर्बा होता है, और वो ये कि सोचों के मुसलसल बहाव में अब वक्फे आने लगते हैं। इसे कहते हैं गैप ऑफ नो माइंड। शुरू में ये वक्फे मुख्तसर होंगे, शायद चंद सेकंड्स के वक्फे हों, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फे बढ़ते जाते हैं। जब ये वक्फे नमूदार होंगे तो उस वक्त एक खास किस्म का सकूत और सकून, कॉमनेस एंड पीस का तजर्बा आपको होगा, और यही आपकी फितरी हालत का नुक्ता आगाज है। वो फितरी हालत के जब आप बीइंग के साथ वहदत को महसूस करते हैं, वो हालत के जो आम तौर पर माइंड की वजह से धुंध में लिपटी रहती है। मश्क के साथ सकून और सकूत का एहसास बतदरीज गहरा होता जाएगा, बल्कि हकीकत तो ये है कि इसकी गहराई का कोई इख्तिताम ही नहीं, और साथ साथ आपको ये भी महसूस होगा कि आपके बातिन से मुसर्रत और सकून की गहरी तरंगें उभर रही हैं। दिस इज जॉय ऑफ बीइंग। यहाँ ये बता दूं कि ये हालत गनूदगी, नींद या ट्रांस जैसी हालत नहीं होती। शऊर यहाँ हरगिज़ गायब नहीं होता, बल्कि असल में तो इसके बिल्कुल बरक्स होता है। अगर सकून की कीमत शऊर की कम तर सतह और सकूत की कीमत कुव्वत हयात और अलर्टनेस की कमी है, तो ऐसा सकून और सकूत इस काबिल ही नहीं कि उसकी ख्वाहिश की जाए। इस किस्म की इनर कनेक्टेडनेस, अंदरूनी जुड़ाव की हालत में आप माइंड आइडेंटिफाइड हालत से कहीं ज्यादा चौकस, कहीं ज्यादा बेदार होते हैं। आप मुकम्मल हालत हजूरी में होते हैं, फुल्ली प्रेजेंट। ये हालत जिस्म की एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाती है, जो कि मादी जिस्म को जिंदगी की तवानाई देने वाला फील्ड है। जूं आप नो माइंड या ला दिमाग की वुसअतों में गहरे उतरते जाएंगे, तू आपको शऊर की खालिस हालत महसूस होना शुरू हो जाएगी। इस हालत में आप खुद अपनी मौजूदगी और इंतहाई पुरमसरत कैफियत को शिद्दत की उस सतह पर महसूस करेंगे कि जिसके मुकाबले में सोचें, जज्बात, आपका मादी जिस्म, हत्ता के तमाम बैरूनी दुनिया हेच महसूस होगी। मगर इसके बावजूद ये हालत खुद गर्जाना नहीं होगी, बल्कि इस हालत को बेलौस, सेल्फलेस हालत या बेखुदी की हालत कहना ज्यादा मुनासिब है। ये आपको यूर सेल्फ की उस हालत से मावरा ले जाएगी जो इससे कबल आप सोचते थे। हजूरी की ये हालत हकीकी आप होने के बावजूद भी आपसे कहीं अजीम हालत है। जो नुक्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है वो आपको मुबहम,
बल्कि मुतजाद, पैराडॉक्सिकल एंड कंट्राडिक्टरी लगे, मगर इसको बयान करने का दूसरा कोई तरीका मेरे पास है ही नहीं। नो माइंड के मकाम तक पहुंचने का दूसरा तरीका यह है कि थिंकर को देखने की बजाय आप स्ट्रीम ऑफ माइंड यानी मुत्तसिल सोचते रहने की आदत के दरमियान वक्फे, गैप्स तख्लीक करना सीख जाएं। इसका सादा और आसान तरीका यह है कि अपनी पूरी तवज्जो को लम्हे मौजूद पर फोकस कर दें। कामिल हजूरी, जैसे मेरी मुराद है लम्हे मौजूद में मुकम्मल तौर पर होना, एक ऐसी कैफियत है जो आपको इत्मीनान और सुकून के एहसास से भर देगी, क्योंकि अब आपका शऊर, आपका कॉन्शियसनेस सिर्फ मेंटल एक्टिविटी, महज दिमागी सरगर्मी नहीं रहा, बल्कि इससे कहीं वसी हो गया। मशरकी दानिश इस हालत को नो माइंड, ला ज़हन का नाम देती है। इस हालत में आपने वो वक्फा, वो गैप तख्लीक करना है जिसमें आप मुकम्मल तौर पर अलर्ट और आगाह हैं। आम तौर पर माना जाता है कि अलर्टनेस और अवेयरनेस दिमाग के फंक्शन है, मगर नो माइंड की हालत में आगही और होशियारी के बावजूद आप कुछ सोच नहीं रहे होते। यू आर नॉट थिंकिंग, जिसे सूफी मराकबा कहते हैं या जदीद दुनिया जिसे मेडिटेशन कहती है। उसकी बुनियादी हकीकत यही है कि दिमाग तो खामोश हो मगर शऊर मुकम्मल तौर पर बेदार। अगर आप खुद में ये सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी आसान सी मशक को कर सकते हैं। तरीका यह है कि अपनी किसी भी सरगर्मी, किसी भी एक्टिविटी को लें, जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसको इंतहाई भरपूर और पूरी तवज्जो दें, मुकम्मल फोकस। मिसाल के तौर पर घर या दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हुए हर जीने, अपनी हर हरकत, हत्ता कि अपनी हर सांस को भरपूर और मुकम्मल तरीन तवज्जो दें। बुनियादी तौर पर आपने ये करना है कि मुकम्मल तौर पर हाजिर बाश यानी प्रेजेंट रहना है। या जब आप अपने हाथ धोएं तो मुकम्मल तौर पर अपने हिस्सी अदराकात, सेंस परसेप्शंस के साथ तमाम मुताल्लिका सरगर्मियों को तवज्जो दें। पानी की आवाज, उसका एहसास, हाथों की हरकत, साबुन की खुशबू वगैरह। या जब कार में बैठने लगें, जब दरवाजा बंद करें, चंद लम्हे के लिए रुके और अपने सांसों के बहाव, रिदम का मुशाहिदा करें। खामोश मगर ताकतवर प्रेजेंस, मौजूदगी के एहसास से आगाह रहें। इस मश्क में कामयाबी और नाकामी का मेयार बस एक है कि इस मश्क से आपके बातिन को कितना एहसास से सुकून हुआ। बस इनलाइटनमेंट और रूहानी बेदारी की तरफ आपके सफर का सबसे अहम तरीन स्टेप यही है, खुद को माइंड से डिस आइडेंटिफाई करना। माइंड स्ट्रीम यानी मुसलसल सोचें, इनमें आने वाला हर गैप, ला दिमाग का हर लम्हा आपके कॉन्शियसनेस, शऊर की शमा को मजीद मुनव्वर करता जाएगा। लम्हे मौजूद में हजूरी की मशक करते रहने का नतीजा ये निकलेगा कि एक दिन आप अपने जहन में उठ रही मुसलसल सोचों, आवाज़ों और तस्वीरों को देखकर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराएंगे जैसे वालिदैन बच्चों को शरारत करते देखकर मुस्कुरा देते हैं। यानी अब आप उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां दिमागी मवाद यानी कंटेंट ऑफ माइंड को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। इसका यह मतलब है कि अब आपका सेंस ऑफ सेल्फ, एहसास ज़ात महज दिमाग पर मुनहसर नहीं रहा।